Hi viewers, I am Dr. K. Prasad. Today I am going to explain about the applications of tissue culture. It is very important question for theory purpose and also entrance examination point of view. Tissue culture includes various applications. The first one is micropropagation, Sukshma Vyapti. In this micropropagation, rapid multiplication of superior clones and maintenance of uniformity. In this micropropagation process, we get uniform superior clones. ఒకే రకమైనటువంటి ఉన్నతమైనటువంటి మొక్కలను మనము తక్కువ సమయంలో ఉత్పత్తి చేసుకోవచ్చు. అండ్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ డిసీజ్డ్ ఫ్రీ ప్లాంట్స్, వ్యాధి లేనటువంటి ఆరోగ్యవంతమైనటువంటి మొక్కలను మైక్రోప్రాపగేషన్ సూక్ష్మ వ్యాప్తి పద్ధతి ద్వారా ఎక్కువగా మనము ఉత్పత్తి చేసుకోవచ్చు. This is about micropropagation. The second application is synthetic seeds. First of all, we should know about the synthetic seed definition. The somatic embryos are encapsulated in a suitable matrix. The best suitable matrix is sodium alginate, along with substances like mycorrhiza, insecticides, fungicides, and herbicides. These are called as synthetic seeds. In the tissue culture process, when the formation of somatic embryos formed, these embryos are encapsulated with the sodium alginate and along with the substances like mycorrhiza, insecticides, fungicides, and herbicides. It is called as synthetic seeds. వీటిని కృత్రిమ విత్తనాలు లేదా సంశ్లేషిత విత్తనాలు అంటారు. ఏదైతే శాకీయ పిండాలు కణజాల వర్ధనంలో ఏర్పడతాయో ఆ శాకీయ పిండాల చుట్టూ సోడియం ఆల్జినేట్ చేత ఒక పూతగా పూసినట్లయితే దానితో పాటుగా శిలీంద్ర మూలాలను, కీటక రహిత ఇన్సెక్టిసైడ్స్ని, ఫంగిసైడ్స్ని, శిలీంద్ర రహిత మందులను మరియు హెర్బిసైడ్స్ని, కలుపు నాశనకాలను కలిపి తయారు చేస్తే వాటిని సింథటిక్ సీడ్స్ లేదా కృత్రిమ విత్తనాలు లేదా సంశ్లేషిత విత్తనాలు అంటారు. ఇన్ ఎనీ ఎంట్రన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ they will ask that the definitive question is what are synthetic seeds. కృత్రిమ విత్తనాలు అంటే ఏంటి అని అడుగుతారు. What is the suitable matrix? Very important one, sodium alginate. All somatic embryos encapsulated with the sodium alginate mainly. What is the applications of the synthetic seeds in agriculture field? They can be stored up to a year without loss of viability. They are easy to handle and useful as units of delivery. They can be directly sown in the soil like natural seeds and do not need hardening in greenhouse. ఈ కృత్రిమ విత్తనాలను ఒక సంవత్సరం వరకు వాటి యొక్క విత్తనంలా జీవించే శక్తి ఉండేటట్లుగా ఇవి నిల్వ చేయబడతాయి. సంవత్సరం వరకు విత్తనం మొలకెత్తే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది. సంశ్లేషిత విత్తనం మొలకెత్తే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది. వాటిని సులువుగా మోసుకెళ్ళవచ్చు, సులువుగా వ్యాప్తి చెందించవచ్చు. ఈ సంశ్లేషిత విత్తనాలను మట్టి లోపలికి సులువుగా విత్తుకోవచ్చు. మామూలు విత్తనాల మాదిరిగానే ఈ కృత్రిమ విత్తనాలను కూడా భూమిలో విత్తుకోవచ్చు. వీటిని మళ్ళీ గ్రీన్ హౌస్ లోపలికి వాతావరణ అనుకూలత చెందించాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. డైరెక్ట్గా వీటిని మట్టిలోకి విత్తుకోవచ్చు. ది ఓన్లీ లిమిటేషన్ ఆఫ్ సింథటిక్ సీడ్స్ ఈజ్ ది హై కాస్ట్ ఆఫ్ దేర్ ప్రొడక్షన్. ఈ సింథటిక్ సీడ్స్ యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి లోపం ఏంటంటే దాన్ని తయారు చేయడానికి ఎక్కువ డబ్బు అవసరమే ఉంటుంది, ఖర్చు ఎక్కువ అవుతుంది. కాబట్టి ఇది దానికి ఉన్నటువంటి
మనకు మైనస్ పాయింట్. ఓకే, this is about synthetic seeds, very important entrance point of question and short question. This is the synthetic seed, formation of the synthetic seed. This is synthetic seed germination. Okay, next third one, production of virus free plants. For that purpose, meristems were used in the production of virus free plants, which are generally free from infection. In this image we can see the apical meristem, intercalary meristem and lateral meristem. These meristems were used in production of virus free plants, which are generally free of infection. విభాజ్య కణజాలాన్ని మాత్రమే వినియోగిస్తారు. విభాజ్య కణజంలో ఎలాంటి వైరస్లు ఉండవు, కాబట్టి వీటిని వినియోగించి టిష్యూ కల్చర్ ద్వారా మొక్కలను ఉత్పత్తి చేయడం జరుగుతుంది. In this process, meristems treated with heat shocks, that is 34 to 36 degrees Celsius, to inactivate the virus. And then it is cultured and subcultured to get virus-free plants. విభాజ్య కణజాలాన్ని వేడి షాక్కి గురి చేయడం ద్వారా, అది కూడా 34 నుంచి 36 డిగ్రీల సెల్సియస్ సెంటిగ్రేడ్ వద్ద వేడికి గురి చేయడం ద్వారా అక్కడ ఉన్నటువంటి వైరస్ చైతన్యరహితం అవుతుంది, క్రియారహితం అవుతుంది. అప్పుడు వాటిని ఆ విభాజ్య కణజాలాన్ని ఒకసారి వర్ధనం చేస్తూ మళ్ళీ ఆ వర్ధనం నుంచి మళ్ళీ సబ్ కల్చర్, మళ్ళీ రెండవసారి కల్చర్ చేస్తూ మనము వైరస్ ఫ్రీ ప్లాంట్స్, వైరస్ రహిత మొక్కలను ఉత్పత్తి చేయవచ్చు. ఇది వైరస్ రహిత మొక్కలను ఏ విధంగా ఉత్పత్తి చేయవచ్చు అనేటటువంటి విషయాన్ని మనకు తెలుస్తుంది. ఇక్కడ మనకు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే, విచ్ ప్లాంట్ మెటీరియల్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ప్రొడ్యూస్ వైరస్ ఫ్రీ ప్లాంట్స్ త్రూ ది టిష్యూ కల్చర్. ద మెయిన్ ఆన్సర్ ఈస్ మెరిస్టెమ్స్. విభాజ్య కణజాలాన్ని ఉపయోగించడం ద్వారా వైరస్ రహిత మొక్కలను టిష్యూ కల్చర్ ద్వారా ఉత్పత్తి చేయవచ్చు. The next one, fourth one, is post-fertilization crossing barriers. It is called embryo rescue. During the hybridization process, often the embryo aborts at any early stage of development, so that no mature seed can be obtained. This problem can be overcome if young hybrid embryos are excised and cultured on a synthetic medium. These cultured embryos can directly develop into a young seedling. సంకరీకరణటువంటి పద్ధతిలో ఇది చాలా సంక్లిష్టమైనటువంటి ప్రక్రియ. ఈ ప్రక్రియలో పిండం ఏర్పడేటప్పుడు కొన్నిసార్లు అది క్రియావంతతను కోల్పోవడం జరుగుతుంది. అది పిండము క్రియావంతతను కోల్పోతే ఫలవంతమైనటువంటి విత్తనాన్ని ఏర్పరచలేదు. అలాంటి సమయంలో టిష్యూ కల్చర్ యొక్క సింథటిక్ మీడియం పైకి ఆ ఎంబ్రియోను, ఆ పిండాన్ని బదిలీ చేసినట్లయితే, దాన్ని కల్చర్ చేసినట్లయితే, వర్ధనం చేసినట్లయితే, ఆ పిండము వర్ధనం, ఆ ఎంబ్రియో కల్చర్ చేసినట్లయితే మనకు నూతనమైనటువంటి మొక్కలు ఏర్పడడం టిష్యూ కల్చర్ ద్వారా చూస్తాం. అంటే హైబ్రిడేషన్ ప్రాసెస్లో ఏదైనా పద్ధతిలో పిండము తన ఫలవంతతను కోల్పోయినట్లయితే విత్తనాలు ఏర్పడక ఆ ప్రక్రియ మొత్తం కూడా ఆగిపోతుంది. కాబట్టి ఆ పిండాన్ని ఎప్పుడైతే టిష్యూ కల్చర్ మీడియం మీదికి ప్రవేశపెట్టి అక్కడ కల్చర్ చేసినట్లయితే, ఎంబ్రియో కల్చర్ చేసినట్లయితే ఆ ఎంబ్రియో నుంచి మనకు మొక్కలు తయారు కావడం చూస్తాం. ఆ మొక్కలు మళ్ళీ విత్తనాలను ఉత్పత్తి చేస్తాయి. ఆ వాటిని రైతులు వినియోగించుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. ఇది ఒక టిష్యూ కల్చర్ అప్లికేషన్. The next fifth one, pre-fertilization crossing barrier. The technique of in vitro pollination and fertilization
is also useful in overcoming self-incompatibility, where selfing is desired but cannot be achieved by conventional method of bagging bisexual flowers. In this process, some flowers showing the self-incompatibility. The flower, one flower produce one pollen grain, and this pollen grain cannot be germinate on same flower stigma. This is called self-incompatibility. This problem is overcome through the in vitro culture. We can pollinate the pollen grain on the stigma by the in vitro culture. ఒక పుష్పం నుంచి ఏర్పడినటువంటి పరాగరేణువులు అదే పుష్పం యొక్క కీలగ్రానికి చేరకుండా ఉండడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. దీన్ని సెల్ఫ్ ఇంకంపాటిబిలిటీ అంటారు. దీన్ని కూడా మన కణజాల వర్ధనం ద్వారా ఒక టిష్యూ కల్చర్ మీడియంలో అదే పిస్టిల్ పైన అదే పాలన్ గ్రెయిన్ని చేర్చి ఇక్కడ మనం ఫర్టిలైజేషన్ ప్రాసెస్ని స్టార్ట్ చేయవచ్చు. ఇక్కడ సెల్ఫ్ ఇంకంపాటిబిలిటీ స్వీయ అననుకూలత అంటే సొంతంగా తన పుష్పం యొక్క పరాగరేణువు అదే పుష్పం యొక్క కీలగ్రానికి చేరకుండా ఉంటుంది. ఆ సమస్యను ఓవర్కమ్ చేస్తూ ఆ సమస్యను సాధిస్తూ అదే పుష్పం యొక్క పరాగరేణువు అదే పుష్పం యొక్క కీలగ్రాన్ని ఇన్ విట్రో కల్చర్ ద్వారా ఆ పని మనం చేయవచ్చు. ఇది టిష్యూ కల్చర్ యొక్క ఒక అనువర్తనం. The sixth one, production of male sterility plants. పుంబంధ్యత్వం గల మొక్కలను ఉత్పత్తి చేయడం. With the help of the tissue culture, we can produce only female plants which are used in hybridization process. This type of hybrids may be cheaper than those produced from seed developed through manual emasculation and pollination. In this, with the help of the tissue culture, we can produce only female plants. Female plants can give the seeds. It is useful in hybridization process. సంకరీకరణ పద్ధతిలో స్త్రీ పుష్పాలు ఉండడం చేత విత్తనాల సంఖ్యను ఎక్కువగా ఉత్పత్తి చేయవచ్చు. విత్తన ఉత్పత్తి అధికంగా ఉంటుంది. కాబట్టి అక్కడ ఈ విత్తనాల ఉత్పత్తిలో సెల్ఫ్ పాలినేషన్ జరగకుండా అంటే ఆత్మపరాగ సంపర్కం జరగకుండా అక్కడ ఉన్నటువంటి యాంథర్స్ను తొలగించాల్సి ఉంటుంది. Thus, the process is called as emasculation. Removal of anthers from a flower is called emasculation. This is called manual emasculation. In this process, anthers will be removed. పరాగకోశాలను కత్తిరించి వేస్తారు. So there is no process of the self pollination in that flower. ఆ పుష్పంలో ఆత్మపరాగ సంపర్కం జరగదు. కాబట్టి ఇవన్నీ చేయాలంటే మాన్యువల్ మెథడ్లో చేయాలంటే ఎక్కువ ఖర్చు అవుతుంది. కాబట్టి in the tissue, with the help of the tissue culture, we can produce only female plants. This is the one application of the tissue culture. The seventh one is ovary culture. In India, at Delhi University, healthy fruits from excised ovaries were successfully obtained in several plant materials, including Iberis amara. This Iberis amara is an ornamental plant. In Iberis amara, with the help of the tissue culture, especially ovary culture, they produce healthy fruits from excised ovaries of Iberis amara. All this process, the ovary culture, done under the leadership of late Professor P. Maheshwari.
He was an eminent botanist specialized in embryology. This is about ovary culture. అండాశయ వర్ధనము అనేటటువంటిది పంచరణ్ మహేశ్వరి ద్వారా చాలా మొక్కల్లో, ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఐబెరిస్ అమారా అనేటటువంటి అలంకరణ మొక్కల లోపల ఓవరీ కల్చర్ అండాశయ వర్ధనం చేసి ఆరోగ్యవంతమైనటువంటి ఫలాలను సాధించడం జరిగింది. ఇది ఒక అనువర్తనం. The next eighth one is endosperm culture and triploid production. అంకురచ్చద వర్ధనం, త్రయస్థితిక మొక్కల తయారీ. Triploid nature of endosperm is the characteristic feature of angiosperms. ఆవృత బీజాల యొక్క అంకురచ్చదము ఎల్లప్పుడూ త్రయస్థితికంగా ఉంటుంది. With the help of the endosperm culture, we can produce the triploid plants. అంకురచ్చత వర్ధనాన్ని మనం చేసినట్లయితే కణజాల వర్ధనం ద్వారా మనము త్రైస్థితిక మొక్కలను పొందవచ్చు. Triploid plants are useful for production of seedless fruits. Example, banana, watermelon, grapes, citrus, papaya, etc. And for production of trisomics for cytogenetic studies. త్రైస్థితిక మొక్కల ద్వారా విత్తనరహిత ఫలాలను పొందవచ్చు. అరటి, వాటర్మెలన్, పుచ్చకాయ, ద్రాక్ష, నిమ్మ, బొప్పాయి వంటి మొక్కల్లో కేవలం విత్తనాలు లేకుండా ఉన్నటువంటి ఫలాలను మనం పొందవచ్చు. ఇవన్నీ కూడా త్రైస్థితిక మొక్కలను ఈ కణజాల వర్ధనం ద్వారా, అంటే ఎండోస్పర్మ్ కల్చర్ ద్వారా తయారు చేయవచ్చు. ఇది ఒక అప్లికేషన్. అదేవిధంగా ఈ త్రైస్థితిక మొక్కలు అనేటటువంటివి ఎక్కడ ఉపయోగపడుతున్నాయి అంటే, దీస్ ఆర్ ట్రైజోమిక్స్, అంటే ట్రైప్లాయిడ్ కండిషన్ ఉంటుంది, 3 క్రోమోజోమ్ జట్లు ఉంటాయి. కాబట్టి ఇవి సైటోజెనెటిక్ స్టడీస్, కణజన్యుశాస్త్ర అధ్యయనాలలో ఉపయోగపడతాయి. The ninth one, germplasm storage, బీజద్రవ్యం నిల్వ. Germplasm can be stored in a variety of forms including seeds, buds, protoplasts, cells, tissues, etc. బీజద్రవ్యము అనేటటువంటిది విత్తనాల రూపంలో, మొగ్గల రూపంలో, జీవ పదార్థం రూపంలో, కణాల రూపంలో, కణజాల రూపంలో ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా బీజద్రవ్యాన్ని స్టోర్ చేయడం జరుగుతుంది, నిల్వ చేయడం జరుగుతుంది. Well organized plant parts like shoot tips and plantlets in culture can also be used for long term storage. కణజాల వర్ధనం ద్వారా ఏర్పడినటువంటి ప్లాంట్లెట్స్, చిన్నటువంటి మొక్కలు కావచ్చు, షూట్ టిప్స్, కాండం యొక్క కొనలు కావచ్చు, వీటినన్నిటినీ కూడా బీజద్రవ్యంగా పరిగణిస్తూ వీటిని నిల్వ చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. The most popular and effective method for long-term storage of cell cultures involves storage at very low temperature, that is -196 degrees Celsius, using liquid nitrogen. In this liquid nitrogen, -196 degrees Celsius maintained. In that temperature, all the germplasm can be stored for long time storage. ఎక్కువ కాలం నిల్వ చేయాలంటే జెర్మోప్లాజం కావచ్చు, ఎనీ ప్లాంట్ పార్ట్ ఆర్ ప్లాంట్లెట్స్ ఆర్ shoot tips, buds, protoplasts, cells, tissue, seeds, these will be stored in the -196 degrees Celsius liquid nitrogen chambers. This method called is cryopreservation. It is very important entrance point of view. What is called cryopreservation? What is the temperature? That is -196 degrees Celsius should be maintained in the chambers. The chemical is liquid nitrogen. ద్రవ నత్రజనిని ఇక్కడ వాడతారు. -196 డిగ్రీ సెల్సియస్ మెయింటైన్ చేయబడుతుంది. దీన్ని క్రయో
ప్రిజర్వేషన్ అని అంటారు, అంటే శీతల నిల్వ. దీని ద్వారా బీజ ద్రవ్యాన్ని నిల్వ చేయడం జరుగుతుంది. దిస్ ఈజ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ టిష్యూ కల్చర్. 10th application of tissue culture is somaclonal variants. What is somaclonal variants? The genetic variations found in the in vitro culture cells are collectively referred to as somaclonal variations. The plants derived from such cells referred to as soma clones. ఏదైతే కణజాల వర్ధనం ద్వారా ఇన్విట్రో కల్చర్ ద్వారా చేసేటటువంటి వర్ధనశాలలో ఏర్పడినటువంటి మొక్కల్లో జన్యు వైవిధ్యం కొద్దిగా ఉంటుంది. మనం ఇక్కడ ఈ ఇమేజ్లో చూస్తున్నాం. క్యాలస్ కల్చర్ ద్వారా, ఆర్గానోజెనసిస్ ద్వారా మనకు హార్డెనింగ్ అండ్ సెల్ఫింగ్ చేసేటప్పుడు, అంటే అవన్నీ కూడా అక్లైమటైజేషన్ చేసేటటువంటి భాగంలో ఏదో ఒక వేరియేషన్ కనిపిస్తుంది. ఒకటే కణం నుంచి ఉత్పత్తి అయినటువంటి మొక్కల లోపల కొన్ని మొక్కలు కొద్దిగా జెనెటిక్ డైవర్షన్ని చూపుతుంది, వేరియేషన్స్ని చూపుతుంది, జన్యు వైవిధ్యాన్ని చూపుతుంది. అలా ఏర్పడినటువంటి మొక్కల్ని సోమా క్లోన్స్ అని చెప్తాం. ఈ సోమా క్లోన్లు మరి ఎందుకు ఉపయోగపడతాయి అనేటటువంటి చూస్తే, దీస్ ఆర్ హైలీ యూస్ఫుల్ ఇన్ ప్లాంట్ బ్రీడింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ సచ్ యాజ్ రెసిస్టెన్స్ టు డిసీజెస్, abiotic stresses, herbicides, and improved seed quality in Lathyrus sativa. This is the best example. This is Lathyrus sativa. This is the seed. This is also called Kesari dal, Kesari pappu ani pilustam. In this Lathyrus sativa seed, these are the soma clonal variants. ఇవి సోమాక్లోనల్ వైవిధ్యం ద్వారా ఏర్పడినటువంటి కేసరి దాల్. ఈ విధంగా మనకు అవసరమైనటువంటి, అంటే ప్లాంట్ బ్రీడింగ్ టెక్నిక్లో మనకు అవసరమైనటువంటి వ్యాధిని నిరోధించేటటువంటి రకాలను ఉత్పత్తి చేయవచ్చు. అబయాటిక్ స్ట్రెసెస్, నిర్జీవ కారకాల యొక్క ఒత్తిడి నుంచి తట్టుకోవడానికి, గుల్మ నాశకాలు తట్టుకోవడానికి ఈ సోమాక్లోనల్ వేరియేషన్స్ లేదా సోమా క్లోన్స్ అనేటటువంటివి ఉపయోగపడతాయి. దిస్ ఈజ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ది టిష్యూ కల్చర్, దట్ ఈస్ సోమాక్లోనల్ వేరియంట్స్. సోమాక్లోనల్ వైవిధ్యాలు ఏర్పడడం ద్వారా మానవునికి అవసరమైనటువంటి భాగాలను తయారు చేసుకోవడానికి వీలుంటుంది. The 11th application is production of stress resistance plants. ఒత్తిడి నిరోధించేటటువంటి మొక్కలను ఉత్పత్తి తయారీలో టిష్యూ కల్చర్ యొక్క పాత్ర ఉన్నది. రెసిస్టెన్స్ టు బయోటిక్ స్ట్రెస్, దట్ ఈస్ రెసిస్టెన్స్ టు డిసీజ్ కాస్డ్ బై ఇన్సెక్ట్స్, వైరసెస్, ఫంగి అండ్ బ్యాక్టీరియా. జీవకారకాలు, కీటకాలు, వైరస్లు, శిలీంధ్రాలు, బ్యాక్టీరియాల ద్వారా వచ్చేటటువంటి వ్యాధులను తట్టుకునేటటువంటి రకాలను ఉత్పత్తి చేయడానికి టిష్యూ కల్చర్ ఉపయోగపడుతుంది. రెసిస్టెంట్ టు అబయాటిక్ స్ట్రెసెస్, నిర్జీవ కారకాల యొక్క ఒత్తిళ్లు, దట్ ఈస్ హెర్బిసైడ్స్, టెంపరేచర్, హీట్, చిల్లింగ్, ఫ్రీజింగ్, డ్రాట్, సాలినిటీ, ఓజోన్, ఇంటెన్స్ లైట్. ఇక్కడ హెర్బిసైడ్స్ గుల్మనాశనకారులు, టెంపరేచర్ ఉష్ణోగ్రత, వేడి, శీతలంగా ఉండడం, గడ్డగట్టకొని పోవడం, డ్రాట్ కరువు ఉండడం, సాలినిటీ ఉప్పు ఎక్కువగా ఉండడం, ఓజోన్ ఎక్కువ శాతం ఉండడం, కాంతి తీవ్రత ఎక్కువ ఉండేటటువంటి లక్షణాలకు నిరోధకమైనటువంటి మొక్కలను ఉత్పత్తి చేయడంలో టిష్యూ కల్చర్ యొక్క పాత్ర చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. The last application of tissue culture is production of secondary metabolites. ద్వితీయ ఉత్పన్నాల తయారీ. The chemicals which are produced from the plants are called secondary metabolites. మొక్కల నుంచి ఉత్పత్తి అయ్యే రసాయనాలను ద్వితీయ ఉత్పన్నాలుగా చెప్పవచ్చు. ఇట్ ఇన్క్లూడ్స్ ఆల్కలాయిడ్స్, టర్పినాయిడ్స్ అండ్ గ్లైకోసైడ్స్. ఆల్కలాయిడ్లు, టర్పినాయిడ్లు, గ్లైకోసైడ్స్ అనేటటువంటి పదార్థాలు ద్వితీయ ఉత్పన్నాలుగా పిలువబడతాయి. ఇవి అనేక మొక్కల నుంచి ఏర్పడడం గమనిస్తాం. ఇక్కడ ఒక టేబుల్, సెకండరీ మెటబలైట్స్ అండ్ దేర్ యూజెస్, ద ప్రొడక్ట్, ప్లాంట్ నేమ్ అండ్ ఇట్స్ యూజెస్.
ఎగ్జామ్లో మనకు ఎక్కువ అడిగేటటువంటి క్వశ్చన్ ఏంటి అనేటటువంటిది చూస్తే, digoxin digitalis lanata uses of the secondary metabolite. It is used to treat cardiovascular disorders. అంటే గుండెకు సంబంధించినటువంటి వ్యాధి నియంత్రణలో డిజిటాలిస్ లానేటాను ఆ మొక్క నుంచి ఉత్పత్తి అయ్యే డిగాక్సిన్ని ఉపయోగిస్తారు. నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ వస్తుంది యాంటీ క్యాన్సర్. ఇది బాగా ఇంపార్టెంట్. ఎంట్రన్స్ పాయింట్ ఆఫ్లో యాంటీ క్యాన్సర్ ఎక్కడెక్కడ ఉందో ఆ మొక్కల పేరు గుర్తుపెట్టుకోవడం చాలా అవసరం. ఒక్రాజియా మొరై, it gives the product name ellipticine. It is used to treat the cancer. The next one is Taxan brevifolia. It produces the taxol secondary metabolite. It also treat the cancer. The very important one, Catranthus roseus, vinidastin. This is the secondary metabolite. It is used to treat the cancer. కాబట్టి యాంటీ క్యాన్సర్గా పనిచేసేటటువంటి మొక్కలు అనేటటువంటిది ఎగ్జామ్లో ఎంట్రన్స్ పాయింట్లో అడుగుతాం చూస్తాం. నెక్స్ట్ టాజిటస్ ఎరెక్టా బంతి, డెరిస్, నికోటియానా టొబాకమ్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ప్లాంట్స్ ప్రొడ్యూస్ ది secondary metabolites. These secondary metabolites are used as insecticides. కీటకనాశనులుగా వాడటం జరుగుతుంది. పైరిథ్రియం, నికోటియానా టొబాకో నుంచి నికోటిన్, నెక్స్ట్ డెరిస్ నుంచి రెటినాయిడ్స్. ఈ మూడు ఉత్పన్నాలు కీటకనాశనులుగా పనిచేస్తాయి. ఇవి these are the production of secondary metabolites. It includes alkaloids, terpenoids and glycosides. ఇవి మానవులకు అనేక రకాలుగా వినియోగించడం చూస్తాం. These are the applications of the tissue culture.